ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। SGPC ने किन्नू चुनिया श्री अकाल तख्त साहिब दा कार्यकारी जथेदार। दसांगे अज पंजाब मेल च नाल गल करांगे अमृतसर दे रेल हादसे दी, जिस दे विच कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू ने दरिया दिली विखाई है। उन्होंने कहा कि बच्चे अनाथ नहीं, उन्होंने दे बच्चे ने ते सारी पढ़ाई का खर्च नवजोत सिद्धू ही चुकणगे। सत श्री अकाल, मैं हां तनीषा चौहान लैके हाजिर हां पंजाब मेल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर पहला नजर पाते हैं अज दीआं सुर्खियां ते। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार का ऐलान। ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं लाया गया कार्यकारी जथेदार। ज्ञानी हरप्रीत सिंह तख्त श्री दमदमा साहिब दे ने जथेदार। ज्ञानी गुरबचन सिंह ने वीरवार देर रात दिता सी अस्तीफा। श्रोमणी कमेटी की अंतरिम कमेटी की मीटिंग दे विच अस्तीफा किया गया मंजूर। नवजोत सिद्धू ने पीड़ित परिवारों के लिए खोलिया दे। रेल हादसे के पीड़ित परिवारों के बच्चे नाथ नहीं, मेरे बच्चे ने क्या कि मैं इन्हां बच्चों की पढ़ाई का खर्च चुकांगा। सुनील जाखड़ भी नवजोत सिद्धू के पक्ष च नितरे। क्या केंद्र की बीजेपी लीडरशिप सिद्धू नूं फसा रही है? रेल मंत्री पीयूष गोयल करवाउण जांच। अमृतसर रेल हादसे नूं लैके अकाली दल का प्रोटेस्ट। जोड़ा फाटक के सामने हाईवे ते किता वड्डा जाम। अकालियां ने सिद्धू जोड़े खिलाफ कड्डी पड़ास। नवजोत सिद्धू खिलाफ किता रोस प्रदर्शन। सिद्धू दे अस्तीफे की कीती मांग। हादसे का जिम्मेवार नवजोत कौर सिद्धू नूं दस्सिया। कांग्रेस ने कड्डी कैंडल मार्च। पीड़ित परिवारां नूं दिता गया मुआवजा। बिशप केस दे गवाह दी शक्की हालत च मौत। फादर कुरियाकोस कट्टू थारा दी शक्की हालत च मिली लाश। हुशियारपुर दे दसोहा दी चर्च दे विच तैनात सन फादर। बिशप फ्रैंको मुलक्कल विरुद्ध दित्ती सी गवाही। फादर दे परिवार ने मौत नूं दस्सिया हत्या। पुल तो डिग्गी झोने दे नाल ओवरलोड टराली। हादसे दे विच 2 किसानां दी मौत, एक गंभीर जख्मी। ट्रैक्टर चालक हस्पताल च जेरे इलाज। जख्मी दी हालत काफी नाजुक। पुलिस कर रही हादसे दी जांच। SGPC ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं श्री अकाल तख्त साहिब का कार्यकारी जथेदार चुनिया। इस तो पहला जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह के अस्तीफे नूं प्रवानगी देंदे होए उन्होंने ज्ञानी हरप्रीत सिंह का नाम सामने लिया था। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो कि तख्त श्री दमदमा साहिब के जथेदार ने। होर जानदे आ ज्ञानी हरप्रीत सिंह के बारे। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਚ ਖੁਦ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਭਾਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, PhD ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਧਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਰਹੇ। ਫਰਵਰੀ 2004 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਧੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। उसी रात को जब रेलवे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज यहाँ पे आए, सिन्हा साहब, चेयरमैन रेलवे बोर्ड आए, मैं समझता हूँ उन्होंने उस मौके की नज़ाकतता को भांप के उसी समय पहुंचे। परंतु जिस तरह से आनन फानन में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, जिस तरह से रेलवे को क्लीन चिट दे दी, उससे सवालों के जवाब मिले नहीं। सवालों के जवाब कई और सवाल खड़े हो गए। जिस किस्म से उस DMU ट्रेन के ड्राइवर के बयान आए, उन बयान में से कई सवाल, कई विरोधाभास अपने आप में सर्टेन कॉन्ट्राडिक्शंस हैव कम फोर्थ।
उन्होंने बयान दिया है ड्राइवर ने कि उन्होंने ब्रेक लगाने का प्रयास किया, गाड़ी धीरे भी हुई, परंतु उसके बाद का जो बयान है उसमें उन्होंने कहा कि लोगों ने पत्थर मारने चालू कर दिए, इसलिए उन्होंने गाड़ी को फिर भगा लिया वहां से। ये बात डजंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ लॉजिक, क्योंकि ये जो घटना अगर आप वीडियो उस समय की देखें, ये जो घटना घटी है दुर्घटनापूर्वक, जो जिसमें सैकड़ों लोगों को चोट लगी, 60 के करीब लोग मारे गए, सिर्फ 2 सेकंड का ये था जिसके दौरान वो ट्रेन उनको रोनती हुई बीच में से निकल गई। 2 सेकंड के बाद जिनके ऊपर ये घटना व्याप्त हुई, उन लोगों को अपने होशो हवास संभालने से पहले ट्रेन अगले स्टेशन तक पहुंच चुकी थी। ये पत्थर मारने की जो बात उन्होंने कही है और उसके बाद उन्होंने जो ट्रेन को आगे भगाने की बात की है, ये कोई इसका कोई औचित्य नहीं है। ये बात किसी के गले से उतरने लायक नहीं है। आज सवाल ये भी पैदा होता है जो जाखड़ साहब कह रहे हैं, आप इसको टाइम कर सकते हैं साहब, इस ट्रेन का उस दौरे से निकलने में 1.5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगा। देखो जरा, ये देखो 110-20 पे। और मैं इससे पहले कि जाखड़ साहब आगे जाए, मैं डीएमयू को दिखाता हूं आपको डीएमयू कैसे जाती है। ये दिखाना बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि ये जाखड़ साहब ने भी नहीं देखा हुआ, इसलिए प्लीज 1 सेकंड मेरे साथ बियर कीजिएगा। और जाखड़ साहब ने भी नहीं देखा ये डीएमयू इस तरह से जाती है साहब। ये देखिए सर, देखो सर, खैरा गहरा नथू खैरा बिचो लंघ के हाथ दे रहा, ऐसे जाती है। मैं बोल रहा हूं कि ये लड्डुओं वाली गड्डी बोलते हैं इसको, ये 30 के ऊपर नहीं गई कभी। कि क्यों रेलवे डिपार्टमेंट ने इतनी जल्दी दिखाई क्लीन चिट देने के लिए? बहुत से सवाल। पहला सवाल तो स्पीड को लेके ही है कि क्या दिस इज अ परमिसिबल स्पीड इन पॉपुलेटेड एरियाज। इस बात को जिस तरह की अभी सिद्धू साहब ने दिखाया, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग पे लोग क्रॉस कर रहे हैं 10 पे, विच इज इलीगल सर, विच इज नॉट परमिटेड। नोबडी इज रिकमेंडिंग भी ये होना इसलिए होता था, इसलिए होना चाहिए। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये यहाँ पे नॉर्मल अकरेंस है और इसका रिकॉर्ड रेलवे के रिकॉर्ड में से निकाला जाना चाहिए कि कितने लोगों के ऊपर पिछले 6 महीने में, साल के अंदर, पिछले महीने के अंदर ट्रेस पासिंग के फाइन्स हुए। इस ए नॉर्मल प्रोसेस। जो जीआरपी है इनकी नॉर्मली स्ट्रेस पासिंग को रोकने के लिए वहां पे फाइन करती है। जब आप फाइन की इनकी वो बुक देखेंगे, रिकॉर्ड बुक देखेंगे, आपको पता लगेंगे दिस सेक्शन इज नोटोरियस फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेस पासिंग। वहां पे रूटीन में होती है, रूटीन में फाइन होते हैं। ये रेलवे मंत्रालय ये नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं था कि वहां पे ट्रेस पासिंग हो सकती है या प्रोविजन है या ऐसी कोई कभी हालात हुए नहीं। सो दे आर वेरी वेल अवेयर। ये एक सेंसिटिव एरिया है जिसके अंदर ड्राइवर्स को, या एज इन रेलवे दे कॉल, जब गाड़ी निकलती है दे गिव इट व्हाट यू कॉल ए कॉशनरी नोट। अगर इस किस्म के कोई हालात होते हैं, कोई पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है कहीं पे, तो इनके प्रोसीजर के अंदर है ड्राइवर को कॉशनरी नोट दिया जाता है। दूसरी बात जो कि रेलवे डिपार्टमेंट को चाहिए था, क्योंकि ये वीडियोस, एक वीडियो आपको मैं वो भी आपको करूंगा देखने के लिए, जो ट्रेन आ रही है उसकी हेडलाइट जो है दैट इज नॉट वर्किंग। हॉर्न जो उनका होने के समय ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, बट जो उसकी आपका हेडलाइट है ट्रेन की वो काम नहीं कर रही उसकी। दो तो रेलवे वुड से भी जब ये इंजन वहां से निकलता है, ऑल दी सर्टिफिकेट्स आर गिवन, ब्रेक टेस्ट सर्टिफिकेट, हेडलाइट सर्टिफिकेट, ऑल दी। हो सकता है आप खाना पूर्ति पूरी कर लें, बट इन बातों की जांच होनी जरूरी थी। जो जीआरपी है, जिस ट्रेस पासिंग की लेके मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मली मैं पेपर्स में देख रहा था जहां पे उन्होंने कहा है कि जीआरपी की जो पेट्रोलिंग है अलोंग द ट्रैक्स 8 बजे शाम को चालू होती है। मेरा एक सवाल इससे ये है, रेलवे डिपार्टमेंट से पूछना चाहूंगा कि जो जीआरपी के जवान वहां पे हैं,
उस चौकी की में जो कर रहे हैं, क्या वो यूरोप से आए हुए हैं या अमेरिकन हैं या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, जिनको पता नहीं देश के अंदर दशहरा मनाया जा रहा है। क्योंकि वो जो पुतले लगाए गए रावण के, मेघनाथ के, वो 1 मिनट में नहीं लगे साहब, वो पहली रात वहां पे लगाए गए हैं, स्क्रीन्स फिट की गई हैं। 8 बजे रेलवे अगर पहली रात को जीआरपी के जवान वहां पे गश्त चालू कर दी थी, दे मस्ट हैव नोटिस्ड इट भी हो क्या रहा है। उनका फर्ज बनता था कि उसको तहकीकात करते, अपने डिपार्टमेंट को या गार्ड्स को या हूएवर इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उनको इतला करते। नवजोत सिद्धू जी बीजेपी के तो आंख में सूल की तरह चुभते चुभते हैं, उससे भी ज्यादा एक तीर की तरह अगर चुभते हैं तो सुखबीर बादल के चुभते हैं। और दोनों ने इस संवेदनशील मौके के ऊपर भी अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपनी जलन, उससे वो बाज नहीं आए और वो सारे का सारा नजला इस लोगों की चिताओं के ऊपर अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इस तहत आज चौड़ा फाटक के बिल्कुल सामने लंघन वाले हाईवे ते वड्डी गिनती दे विच इकट्ठे हुए अकाली भाजपा वर्करां ने नवजोत सिंह सिद्धू ते उन्हां दी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू दे खिलाफ नारेबाजी कीती ते दोहां नूं बर्खास्त करन दी मंग कीती। अकाली भाजपा वर्करां ने जीटी रोड ते भी कुछ समय के लिए जाम लाया। इस मौके उन्हां दी पुलिस दे नाल धक्का मुक्की भी हुई। अकाली भाजपा के लीडरां ने इल्जाम लाया कि इस हादसे दे लई नवजोत कौर सिद्धू जिम्मेवार है। उन्हां सिद्धू नूं कातल करार दिता ते उन्हां दा पुतला फूकिया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਗਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਗਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਜੋੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਜੋੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इस मौके दोवें पार्टियां दे आगुआं ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू नूं कैबिनेट विचों बर्खास्त करन ते सिद्धू जोड़े ते सौरभ मैदान मिठू खिलाफ मुकदमा दर्ज करन दी मंग कीती है। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਫਾਦਰ ਦੀ ਅੱਜ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਨ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਫਾਦਰ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਕਟੂਥਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਟੂਥਾਰਾ ਨੇ ਨਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਓਸਿਸ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। कुछ नहीं देखा, इसका वो बेड में वैसे लेटना देखा। अच्छा। हाँ। तो आप रात को बात हुई आपसे लास्ट समय? ना ना, कल प्रेयर करके गया, हम इतना कांटेक्ट उसके बाद नहीं होते।
फिर सुबह उठा नहीं, इसलिए वो लड़का आके हमको बोला। 9:30 बजे तक फादर उठते थे, उसी दिन आज उठा नहीं, इसलिए हमको आके पूछा फादर उठते नहीं, क्या हो गया। मैं फ़ोन करने से भी, इसलिए हम देखने के लिए गया, फिर भी दरवाज़ा बंद था, हम देखा नहीं। सोमवार सवेरे 60 ਸਾਲਾ ਫਾਦਰ ਕਟੂਥਾਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਦੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਿਸ਼ਪ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਫਾਦਰ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਕਟੂਥਾਰਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਡਾਇਓਸਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ जे एली सिजिया ने दस्सिया कि पुलिस की टीम मौके ते पड़ताल कर रही है। कैनॉट कमेंट, पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लगेगा। सर अंदर कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा है, क्या लग रहा है उसको? वो तो सारे इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे अपा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे फिर पता लगेगा। कल 2:30 बजे से कहा जा रहा है कि 2:30 बजे से दरवाजा बंद पड़ा है। ये सारे ना इन्वेस्टिगेशन में होगा, आने के बाद हम आपको बता देंगे। दस दें कि बलात्कार मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 1 ਕਿਸਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੱਦ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ। ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਦਬ ਮਤਲਬ 25 30 50 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਫਰੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸਾਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8:30 ਵਜੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ 2 ਨੂੰ। ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜੀਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਹੰਡਿਆਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂ ਚੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। कितने बंदे सी ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ? ਇਹਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਭੇਜਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਅੱਜ EBP ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।